Dear students, अपना नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट की होंगी, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होंगी है दैट टचेस द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, ਜਿਹੜੀ कि कर्व ਨੂੰ एग्जैक्टली एक पॉइंट ਤੇ टच करती है। एंड वो जो पॉइंट होंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आ तुसीं देख रहे हो, आ एक कर्व है, आ एक लाइन है जी इनू एग्जैक्टली एक पॉइंट Px1y1 ते टच कर दी, तो ही इनू असीं टेंजेंट कहने। ते आ जिहड़ा पॉइंट Px1y1 है, ये इहदा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आ वाला पॉइंट। दूसरी ये चीज़ है नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होंगी है जी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होंगी ते पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू पास होंगी है। हुण टेंजेंट के उत्ते परपेंडिकुलर तो असीं किते भी ड्रॉ कर सकते सी, इत्थे भी कर सकते सी, इत्थे भी कर सकते सी, इत्थे भी कर सकते सी, पर वो वालियां सारियां नॉर्मल नहीं होंदी। नॉर्मल वो होंदी जिहड़ी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू पास होंदी। ठीक है। नैक्सट अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेट y इक्वल्स टू fx इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। लेट Px1 y1 be point of contact through which the tangent passes and makes an angle psi with positive direction of x-axis। आ साडे कोल एक कर्व है y इक्वल्स टू fx, आ दे उत्ते एक टेंजेंट है एट पॉइंट Px1 y1, ਇਹਦਾ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जी टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरैक्शन नाल साई एंगल बनाने। तो असीं जानते पिछले साल पढ़िया सीगा भी जे कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरैक्शन नाल कोई एंगल बनाती है तो इस लाइन का स्लोप ये टैन के बराबर होंदा, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। वही चीज़ असीं इत्थे पढ़नी है। Then the slope of tangent at P is given by mt equals to tan psi। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ dy by dx at x1 y1। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ mt, dy by dx at x1 y1 and tan psi ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ x1 y1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ x1 y1 ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ tan psi ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ mt ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਰਮਲ। ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਪ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो जे असी m2 की वैल्यू कटनी किवें कढ़दे सी? -1 अपॉन m1। वही चीज़ असी इत्थे यूज़ करनी है। तो क्योंकि टेंजेंट ते नॉर्मल एक दूजे के परपेंडिकुलर होंदे आ, इहदा मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल mn एक काहदे बराबर होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इक्वल्स टू -1 अपॉन mt। नैक्सट है साडे कोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स ते नॉर्मल्स की ने बेटे? ये दोनों ही स्ट्रेट लाइनस है। तो स्ट्रेट लाइन बारे असीं पिछले साल पढ़िया सीगा, उहदियां कई सारियां फॉर्म्स पढ़ियां सीगियां। उन्हां चों एक सीगी स्लोप पॉइंट फॉर्म। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूज़ कर सकते। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आ टेंजेंट है, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ पढ़ के आए भी आ ਇਹਦਾ स्लोप है mt, आ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ਜਿਹਦੇ थ्रू ਇਹ पास ਹੁੰਦੀ है। ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸਲੋਪ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? y - 1 y1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਲੋਪ ਯਾਨੀ mt ਇਨਟੂ x - x1, ਵੇਅਰ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? dy by dx at x1 y1 ਜਾਂ tan psi ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ का भी इस तरीके असीं कढ़ सकते हैं। वो इक्वेशन की होएगी y - y1 इक्वल्स टू mn
x ਮਾਈਨਸ x1। mn ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ। ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀ ਸਲੋਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ mn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? -1/mt। ਤਾਂ mn ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ -1/mt ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ mt ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? mt multiplied by y minus y1 equals to minus x minus x1। ਆ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। mt y minus y1 plus x minus x1 equals to 0। ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ y minus mt y minus y1 plus x minus x1 equals to 0। mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x1 y1 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ mt equals to dy by dx at x1 y1, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ equals to ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ tan psi। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ dy by dx at x1 y1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਤੇ tan psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 0 ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? tan psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਕਿਉਂਕਿ tan 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, tan psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਇਹ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ 0, ਐਂਗਲ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈਨ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। then the tangent is parallel to x axis and its equation will be y minus y1 equals to 0। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, mt ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ y minus y1 equals to 0 ਆ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ mt 0 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ tan psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? π/2 90 ਡਿਗਰੀ psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ psi ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ, ਜੇ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ dy by dx at x1 y1 ਇਹ ਵੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ dy by dx ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? dx by dy। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਉਲਟਾ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ dx by dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ at x1 y1। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਈ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਈ ਹੈ ਇਹ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਨੇ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਹੁਣ, x ਮਾਈਨਸ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x1। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ empty ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ empty ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 1/0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਆ 0 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0। ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਕਰਵ y equals to x cube minus x at x equals to 2। ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 x ਤੇ y ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, x1 y1। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, y ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x। ਸਲੋਪ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, dy ਬਾਈ dx ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, mt ਇਕੁਅਲ ਟੂ dy ਬਾਈ dx ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, dy ਬਾਈ dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ y ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 3x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1। 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਇੰਟੂ 3 12 ਮਾਈਨਸ 1 11 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ mt ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11। ਤੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, -1/mt that is -1/11। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਸੀਧ 'ਚ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, m1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 11। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। Next example is, find the point at which the tangent to the curve this has slope this। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲੋਪ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆ ਵਾਲਾ y equals to this। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। dy by dx equals to ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਗਿਆ 2 upon square root of 4x minus 3। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ x1 y1। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਕਰਵ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ x1 y1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ x1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ y1। ਤਾਂ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਐਟ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ x1 y1 ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, dy by dx ਐਟ x1 y1। ਹੁਣ dy by dx ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 upon square root of 4x minus 3। ਇਹਦੇ ਚ x1 y1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇंगे ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ x1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇंगे 4x1 minus 3। ਪਰ ਸਲੋਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 2/3,
ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਪ ਨੂੰ 2/3 ਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾ, 2 ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 2/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 4x - 3 equals to 3 ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 4x1 - 3 equals to 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸਕੁਆਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਧਰੋਂ 3 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 4x1 equals to 12 ਆ ਜਾਊਗਾ, x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ y1 equals to ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਤਾਂ x1 y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, x1 ਦੀ ਆ ਗਈ 3, y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ x1 y1 ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ क्वेश्चन का देखो तुहानू ग्राफ भी बना के दिखा रहे हैं। आ देखो f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 3 - 1 आई सानू देखो करव दिता होया सीगा, इस करव का ग्राफ बना ग्रीन ग्रेड जिहड़ा तुहानू नज़र आ रहा है। इहदे उत्ते आ ब्लैक ब्लैक है जिहड़ी टेंजेंट इहदी बनी हुई है, टेंजेंट का स्लोप कितना है 0.67 विच इज इक्वल टू 2/3 2/3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.67 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ 3 2, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, mt = dy/dx at x1 y1 x1 y1 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ dy/dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, dy/dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਭਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ dy/dx ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਲੈਟ x1 y1 ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ x1 y1 ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੈਲਿਊ, ਪੁੱਟ x1 y1 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y = fx ਟੂ ਓਬਟੇਨ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ y1 = fx1। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ dy/dx ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ x1 y1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ mt ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ।
तो इन्होंने असीं बराबर रख लेना। फोर्थ स्टैप है साडा। आ देखो स्लोप इत्थे लिखा होया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 की होएगा dy बाई डी एक्स जो तुहानूं दिता वो x1 y1 पुट कर देंगे तो आ जाऊगा 2 4 x1 प्लस 3 माइनस 3 सॉरी। तो इत्थे असीं लिखता तो इनू असीं पुट करता एम टी के इक्वल। तो तुहानूं एम टी स्लोप दिता होया सीगा क्वेश्चन। तो इनू असीं स्लोप नूं जिहड़ा असीं कढिआ ते सानूं जिहड़ा क्वेश्चन दे विच दिता दोहां नूं बराबर पुट कर लिया सी। ठीक है ना। आही इत्थे फोर्थ स्टैप है साडा। हुण फिफ्थ स्टैप की कहंदा है भी आ जिहड़ा तुसीं रिजल्ट बनाया एक तां एक उपर जिहड़ा आ रिजल्ट बनाया इन्हां दोवां दी हेल्प नाल x1 y1 फाइंड करो। ठीक है ना। वो असीं देखो फाइंड किया इस रिजल्ट की हेल्प नाल जिहड़ा दूसरा रिजल्ट सी उहदी हेल्प नाल असीं x1 की वैल्यू कढ लई। वो असीं इहदे विच पुट करके y1 की वैल्यू फाइंड कर। तां ये स्टैप इदां ही रहणगे जे तुहानूं आ चीज़ां कड्ढण की जरूरत है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कड्ढण की लोड़ है तो किहड़ा असीं आ वाला स्टैप्स यूज़ करांगे। तो जे तुहानूं स्लोप ऑफ टेंजेंट कड्ढण की जरूरत है तो आ वाले स्टैप असीं फॉलो करांगे। सारे क्वेश्चन दे विच अगे आउण वाले क्वेश्चन दे विच यही चीज़ां यूज़ होणगीਆਂ। सो इहनूं चंगी तरह आपदे दिमाग दे विच बिठा लो। तुहानूं हैल्प करनगे सारी हुण जिन्नी रहिंदा काम है तुहाडा एक्सरसाइज दे विच वो सारा ही सारे हर एक सवाल दे विच इहदी असीं यूज़ करनी। नैक्सट एग्जाम्पल है साढ़े कोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये सानू कर्व दिता है तो टेंजेंट की स्लोप दी हुई है। तो सानू चाहिए की है सानू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए इक्वेशन फाइंड करने वास्ते। तो असीं पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करांगे। तो सानू गिवन कर्व सीगा y प्लस दिस इक्वल्स टू 0। आ पार्ट है जो असीं राइट हैंड साइड पर लै जाएंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 हो जाऊगा। इन्हें डिफरेंशिएट करता आंसर आ गया। हुण पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने वास्ते असीं लैट करते हैं पिछले क्वेश्चन जो किया सीगा लैट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इस कर्व के उत्ते भी होएगा इन्हूं सैटिस्फाई करेगा। तो ये इहदी वैल्यू पुट कर दिओ x1 y1। तो y1 इक्वल्स टू हो जाऊगा माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। यदा फर्स्ट रिजल्ट बन गया। हुण स्लोप की होएगी एट एस पॉइंट के उत्ते क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तो फाइंड कर लिया एस पॉइंट तो स्लोप फाइंड करनी। तो एस पॉइंट तो स्लोप की होएगी dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो dy बाई डी एक्स के x1 y1 पुट कर दो y तो है ही नहीं x ही है x की वैल्यू पुट कर दो x1 तो 2 अपॉन x1 माइनस 3 द स्क्वायर। बट स्लोप जी सानू 2 गिवन है दी हुई है भी स्लोप जी 2 है। तो असीं की करिए इस स्लोप नूं 2 दे इक्वल पुट करता गिवन जी असीं कड्ढी सी स्लोप वो 2 दे इक्वल दी हुई 2 रखता सी। हुण की है 2 ना 2 कैंसल हो जाऊगा तो हो गया 1 अपॉन दिस इक्वल्स टू 1। इन्हूं उल्टा दो इनू भी उल्टा दो तो की आ जाऊगा x माइनस 1 x1 माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कंप्लीट स्क्वायर खोलता असीं पहला आ 1 नूं इधर लै जाएंगे तो घट के 9 चो 8 रह जाएंगे। ये फैक्टर कर ले फैक्टर करके x1 दियां 2 वैल्यूज़ आ गई 4 एंड 2। हुण x1 दियां 2 वैल्यूज़ है ये दोनों वैल्यूज़ जो असीं इहदे पुट करांगे y1 दे विच तो y1 दियां भी 2 वैल्यूज़ होणगीਆਂ x1 y1 दी तो सानूं वैल्यू चाहिए है x1 की असीं वैल्यू कढ़ ली तो y1 की भी चाहिए होगी। तो y1 की वैल्यू कढ़न वास्ते असीं इहदे विच x1 दियां वैल्यूज़ पुट करांगे। तो क्योंकि x1 दियां 2 वैल्यूज़ है तो y1 दियां भी 2 वैल्यूज़ होणगीਆਂ तो मतलब 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आउणगे। आ देखो असीं फाइंड कीते ने x1 की जो वैल्यू 4 है तो ये पुट कर 1 के पुट करा तो y1 की वैल्यू आ गई 2। तो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया 4 माइनस 2। ये तो इक्वेशन बना लो एम टी की वैल्यू 2 है स्लोप सानू दी हुई सी x1 y1 की थां ते वैल्यूज़ पुट करियां y इक्वल्स टू 2x माइनस 10 पहली इक्वेशन बन गई टेंजेंट। हुण जदों x1 की वैल्यू 2 है तो y1 की वैल्यू ये पुट करके 1 दे विच पुट करके असीं फाइंड करी वो भी 2 आ गई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बनया 2 2। हुण इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नाल दूसरी इक्वेशन फाइंड कर लांगे एम टी की वैल्यू वही रहूगी 2 y1 की थां ते भी 2 x1 की थां ते भी 2। तो आ इक्वेशन बन गई साडी आंसर आ गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 2।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਪ 2 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਰਵ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਵ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੇ ਨੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, 2 ਤੇ 4 ਕਾਮਾ -2 4 ਕਾਮਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋਪ 2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਲੋਪ 2 ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਲੋਪ 2 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ, y = 2x - 2 ਉਹੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ y = 2x - 10, y = 2x - 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, find the points on the curve x² + y² 25 = 1 at which the tangents are parallel to x-axis and parallel, second ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ parallel to y-axis। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ x-axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਜਾਂ y-axis ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2x/4, ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2y/25, ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ dy/dx = 0 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ -x/2। ਆ 2 ਤੇ 25 ਤੇ y ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ 25 ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, 2y ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -25x/4y। ਠੀਕ ਹੈ, dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ x1 y1 is required point of contact। then ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇਹਦੀ x1 y1, ਤਾਂ x1² + y1² 25 = 1 ਆ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ x1 y1 ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, dy/dx ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਐਟ x1 y1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ -25x1/4y1। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x-axis, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ = 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇਗੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, 0 25 ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ 0 ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ x1 = 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ x1 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 + y1² 25 = 1 ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, y1² = 25 ਹੋ ਜਾਊ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-5 ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ +-5। ਤਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 0,5, ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ 0-5। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ y-axis। ਹੁਣ ਉੱਥੇ dy/dx = 0 ਕਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ dx/dy at x1 y1। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦੋ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ dx/dy at x1 y1 = 0। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ dx/dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -4y/25 x1 = 0। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ y1 = 0। y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ, ਤੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ x1 ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ +-2। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 0 ਤੇ -2 0। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ y ਤਾਂ 0 ਹੈ, x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ 2 0 ਤੇ -2 0 ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ,
ਇੱਕ ਆ ਦੋ ਖੰਡ, ਯਾਨੀ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇਲਿਪਸ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਲਿਪਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 5 ਤੇ 0 -5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤੇ 2 0 ਤੇ -2 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕਰਵ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x - 7 upon x - 2 x - 3 ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕਟਸ ਦ x ਐਕਸਿਸ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਵ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ x - 7 upon this equals to 0। ਆ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਇੱਧਰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ x - 7 equals to 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ x equals to 7। ਤਾਂ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ x equals to 7 y equals to 0, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ x1 y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 7 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ y ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ dy/dx, ਇੱਥੇ ਆ u/v ਹੈ ਤਾਂ u/v ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੇਠਾਂ v ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ v ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, u ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ u ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ v ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, v ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ u ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। x - 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦਿਓ, x - 2 x - 3 ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, x ਤੇ x ਜੁੜ ਕੇ 2x ਹੋ ਗਏ, -2 ਤੇ -3 ਜੁੜ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ dy/dx ਐਟ 7 0 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 0 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤਾਂ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ dy/dx ਐਟ 7 0 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 7 ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ x ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 7 - 2 7 - 3 -7 - 7 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 7 - 2 ਤੇ 7 - 3 ਅਪੋਨ 7 - 2 7 - 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5, 7 - 2 5 ਹੋ ਗਿਆ, 7 - 3 4 ਹੋ ਗਿਆ, 5 × 4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ 5 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 5 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/5 × 4 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1/20 mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y - y1 = mt x - x1, mt ਦੀ ਤੇ y ਤੇ y1 ਤੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ, ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 20y = x - 7। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ 7 0 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ 7 0। ਆ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ 0.05, 1/20 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 0.05 ਆਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਸਲੋਪ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ y ਇਕੱਲਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦ ਕਰਵ ਦਿਸ
ਐਟ 1 यानी आ सानू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिता होया आ कर्व दिता होया ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 2/3 ਅੱਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2/3 ਅੱਗੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 - 1 dy/dx = 0 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ 2/3 ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2/3 y to the power -1/3 dy/dx equals to ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -2/3 x to the power -1/3 ਆ 2/3 ਨਾਲ 2/3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆ ਪਾਰਟ ਆਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ dy/dx equals to x to the power -1/3 upon y to the power -1/3 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ x upon y to the power -1/3 ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ y upon x ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1/3 ਤਾਂ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ dy/dx ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ 1 1 ਤਾਂ ਐਟ 1 1 ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 upon 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 1 ਹੀ ਆ ਜੂ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ -1 ਆ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ y - y1 = mt x - x1 ਤਾਂ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਹੈ ਅਸੀਂ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ x1 y1 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 1 ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x + y = 2 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਤਾਂ mt ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ y - y1 = mn x - x1 ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ mn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ mt ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ mn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ mt ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ mt ਇਜ਼ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ mt ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ x + y = 2 ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ x - y = 0 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x to the power 2/3 + y to the power 2/3 = 2 ਇਹਦਾ ਕਰਵ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ 1 1 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ y = -x + 2 ਆ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ x + y = 2 ਤਾਂ y = ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -x + 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ -x + y = 0 ਇੱਥੇ x - y = 0 ਉੱਧਰ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਇਹ -x + y = 0 ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦ ਕਰਵ given by x = a sin cube t and y = b cos cube t at point where t = π/2 ਤਾਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਵ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ t = π/2 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ sin q π/2 ਤੇ sin π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ a 1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਹੋ ਗਈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ cos q b cos q π/2 ਤਾਂ cos q π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 × b = 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ b, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x1 y1 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, dy/dx ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ x1 y1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ dx, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਕਿਉਂਕਿ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ dx/dt ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 3 sin² t ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ sin ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ cos ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3a sin² t cos t। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ 3 ਅੱਗੇ cos² t ਤੇ cos t ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ -sin t ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -3b cos² t sin t। ਤੇ dy/dx ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, dy/dx = dy/dt /dx/dt। ਆ ਦੋਵਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਦੇਖੋ 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ sin t ਦੀ ਇੱਕ sin t ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, cos t ਨਾਲ ਇੱਕ cos t ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ cos t / sin t, cos t / sin t। ਤਾਂ b/a cos t / sin t ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ dy/dx ਐਟ t = π/2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ t = π/2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ b cos π/2 a sin π/2, cos π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, sin π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0/something 0 ਬਣਾ, mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ, y - y1 = mt x - x1, x1 y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ y - 0 = 0 × something 0, ਤਾਂ y = 0 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। y = 0 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, y = 0 ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ mt ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ mt ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, mt ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ mn ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, mt ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, y - y1 + x - x1 = 0, ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ x - x1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ a ਆ ਗਿਆ, x - a = 0, ਤਾਂ x = a ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ।